سن لو، آج جو بیٹیاں برباد ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیر ہوشیار سمجھتا ہے، اور آج لوگ کہتے ہیں ارے یہ مولوی لوگ تو ایسی پرانی بات کرتے ہیں۔ سن لو، مولوی اپنی مرضی سے نہیں کہتا، مولوی مولا کا فرمان بیان کرتا ہے۔ تم جب اللہ کے فرمان کو پیٹ کے پیچھے ڈالو گے تب تک خون کے آنسو رو گے۔ اپنی بیٹیوں کو بے پردہ پارکوں میں بھیجنے والوں، اپنی بیٹیوں کو لڑکوں سے دوستی کرنے پر بھی نہ روکنے ٹوکنے والوں، اپنی بیٹیوں کو منگی تروں کے ساتھ گھومنے کی اجازت دینے والوں، اللہ اکبر۔ شاہ منگنی کیا ہو گئی؟ بازو میں کھڑے ہو کے فوٹو نکالے جا رہے ہیں۔ منگنی کیا ہو گئی؟ بائک پہ گھومنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ منگنی کیا ہو گئی؟ اللہ اکبر، ان کے ساتھ سفر ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنا، منگی تر اسی طرح اجنبی ہوتی ہے جس طریقے سے دوسری اجنبی عورتیں حرام اور اجنبی ہوتی ہے۔ منگنی ہونے سے کوئی لڑکی کسی لڑکے پر حلال نہیں ہو جاتی جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے، جب تک کہ ایجاب و قبول نہ ہو جائے۔ یہ سیریلوں کی لعنت ہے، یہ فلموں کی لعنت ہے کہ آج مسلمانوں کی بیٹیاں منگیتروں کے ساتھ گھوم رہی ہے، منگیتروں کے ساتھ سفر کر رہی ہے، فون پہ باتیں ہو رہی ہے، بڑی بہن چھوٹی بہن کو گائیڈ کرتی ہے، بھابیاں بڑی اپنی نندوں کو گائیڈ کرتی ہے۔ اب منگیتر کا فون آئے گا تو یوں بات کرنا، یوں بات کرنا۔ شرم کہاں چلی گئی؟ حیا کہاں چلی گئی؟ غیرت کہاں چلی گئی؟ اور یاد رکھنا، ہنسنے کی بات نہیں ہے مسلمانوں، اور میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں اس بے غیرتی کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ سال بھر منگنی رکی، 1.5 سال منگنی رکی، 2 سال منگنی رکی، لڑکا کہتا ہے مجھے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا۔ آپ جانتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں میری بیٹی اب بھاگ گئی، میری بیٹی چلی گئی، رونے کو مزدور نہیں ملتے، یا پھر بڑی بڑی کلپیں آ رہی ہے، پولیس اسٹیشن میں بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، باپ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میری بیٹی گھر تو چل، اور چل گھر چل کے بات کریں گے، تو بیٹی کہتی ہے تو کون ہے؟ میں تجھے پہچانتی نہیں۔ یہ دن کس نے دکھایا؟ یہ دن صرف اس بات نے دکھائی کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی پرورش سیریلوں کے سائے میں تو کی ہے، ہم نے اپنے بیٹوں کی پرورش انٹرنیٹ کے سائے میں تو کی ہے، شریعت مصطفیٰ کے سائے میں نہیں کی، کردار مصطفیٰ کے سائے میں نہیں کی، اہل البیت کے کردار کے سائے میں نہیں کی، امہات المومنین کے کردار کے سائے میں نہیں کی۔ آج اللہ اکبر، حالات جو بد سے بدتر ہو رہے ہیں، لوگوں کو رونے کو مزدور نہیں مل رہے ہیں، بیٹیاں بگڑ رہی ہیں، بیٹے بگڑ رہے ہیں، جرائم ہو رہا ہے۔ بلکہ یہاں کے لوگ ایسے نہیں ہوں گے، لیکن جو ہمارے کان تک دنیا بھر سے باتیں آتی ہیں، 16-17 سال کی عمر میں لڑکے اور لڑکیاں زیادہ تر وہ سب کچھ کر لیتے ہیں جس کا شادی کے بعد تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن اللہ ماشاءاللہ یہ صورتحال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پردے کا نظام ختم کیا، ہم نے اللہ کے خوف کے نظام کو ختم کیا۔ آپ مجھے بتائیں، ایک باپ کہتا ہے میری بیٹی اگر بغیر دوپٹے کے یا بغیر پردے کے کوچنگ جا رہی ہے تو مولوی کا کیا بگڑتا ہے؟ مجھے اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے، میری بیٹی کے قدم غلط نہیں اٹھ سکتے۔ میں نے کہا اپنی بیٹی پہ اتنا بھروسہ کرنے والے کیا خیال ہے تیرا اللہ کے رسول کی شہزادی کے بارے میں؟ اپنے بیٹے پہ بھروسہ کرنے والے ہندی فلمیں، زنا کی فلمیں، سیریلوں کی وجہ سے آج میری قوم کے 80% جوان زنا اور بدکاری کی طرف جا رہے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھنا، کسی قوم کا جوان اگر سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے، اور جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے، آوارہ ہو جاتا ہے، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ نوجوانوں کا تقدس ہی کسی قوم کو بلندی پہ لے جاتا ہے، اور نوجوانوں کا پاپ کسی قوم کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، تم جوانی کو سمجھتے کیا ہو؟ اللہ کو جوان بھی پسند ہے اور جوانی کی عبادت بھی پسند ہے۔ جانتے ہو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو جوان جوانی میں پاک دامن ہو، جو جوان جوانی میں پاک دامن ہو، یعنی جوانی میں زنا نہ کرے، اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برباد نہ کرے، گندگی نہ کرے، حرام کام نہ کرے۔ جب کوئی جوان جوانی میں مقدس بن جاتا ہے تو اس جوان کو اللہ 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ صدیق کسے کہتے ہیں؟ شہید سے بھی بڑا مرتبہ صدیق کا ہے، ولی سے بھی بڑا مرتبہ صدیق کا ہے۔ مرتبہ نبوت
ہوتی ہے تو وہ صدیق کا مرتبہ ہے. اور جوانی میں گناہ سے بچنے والے کو ایک دو نہیں 70 صدیقوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. 70 صدیقوں کا. اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں, اگر جوانی میں پاپ کرو گے, زنا, لڑکوں کے ساتھ برائی, بدفعلی, جرم, بہت ساری چیزیں, میں حیا کے پردے میں ہی بول سکتا, مائک پہ بہت اوپن گفتگو نہیں ہو سکتی, ڈر بھی لگتا ہے, دل بھی نہیں چاہتا, لیکن مجبوری ہے. مریض جیسے ہوں گے, دوائیں بھی تو ویسی کڑوی دینی ہی پڑے گی. بڑی معذرت کے ساتھ, جس طرح زنا عام ہو رہا ہے لڑکوں میں, نوجوانوں میں, ویسے بدکاری, دوست تو دوستی, اب اس لیے پہلے دوستی ایک دوسرے کی مدد کے لیے کی جاتی تھی, ہیلپ کے لیے کی جاتی تھی, ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شرکت کے لیے کی جاتی تھی. اب لڑکے دوستی آپس میں اس لیے کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بدی کریں, بدکاری کریں. یہ بھی گندی فلموں کی وجہ سے یہ گناہ پرموٹ ہو رہا ہے. پتہ ہے اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ اکبر, جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے, حیا کے پردے میں کروں, بہت اوپن نہیں کہہ سکتا, حیا بھی تو کوئی چیز ہے نا, تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے. دنیا میں جتنے گناہ ہوتے ہیں, جتنے گناہ, 2 گناہ پہ عرش کے کانپنے کا ذکر ہے. 2 گناہ. ایک تو جب یتیم روتا ہے, جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے. اور نمبر 2, جب کوئی مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے, گندا کام کرتا ہے, اللہ کا عرش کانپتا ہے. آقا فرماتے قریب ہے کہ آسمان گر جائے زمین. جب یہ گناہ ہوتا ہے, جب یہ گناہ ہوتا ہے, توبہ کرنے لوگ, ورنہ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا. سب سے چھپ کے کرتے ہو نا, رب سے چھپ سکتے ہو. قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. سی سی ٹی وی کیمرے کے سامنے آتے ہو تو ناک صاف کرنے میں بھی شرم آتی ہے کہ میں سی سی ٹی وی کیمرے کے سامنے ہوں. پان کھایا, گٹکا کھایا تو میں تھوک کیسے دوں کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے کے سامنے ہوں. سی سی ٹی وی کیمرے کا اتنا خیال ہے اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کی قدر نہیں کرتے. باپ دیکھے تو سگریٹ نہیں پیتے, اللہ دیکھ رہا ہے بدکاری کرتے, اللہ دیکھ رہا ہے زنا کرتے, اللہ دیکھ رہا ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ, اپنے اللہ کی تم نے وہ قدر کی نہیں جو کرنی چاہیے. کہتے مولانا لٹ رہے ہیں, پٹ رہے ہیں, تباہ ہو رہے, برباد ہو رہے. جو قوم اپنے اللہ کی قدر نہ کرے اس قوم کی قدر ہوگی. آج جو پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی کے گھاٹ اتار دی گئی ہے, یہ قوم وجہ اللہ کی قدر چھوڑ دو. اللہ فرمایا وما قدر اللہ حق قدری, اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی تم نے وہ قدر کی. میرے بھائی اگر 4 لوگ دیکھ رہے ہو نا, آدمی بڑا لقمہ نہیں کھاتا, بڑا لقمہ منہ میں نہیں ڈالتا, لوگ کیا کہیں گے. لوگ دیکھ رہے ہو تو بڑا لقمہ کھانے میں شرم آتی, اللہ دیکھ رہے تو زنا کیسے کر لیتے. اللہ دیکھ رہے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے کیسے سن لیتے. اللہ دیکھ رہے نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں کیسے دیکھ لیتے. اللہ دیکھ رہے. اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے, پھر پوچھ لو ان علماء سے تم کون. اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر بھی یہ سب کر رہے ہو, پھر بھی پوچھ لو کہ کون ہو. پوچھ لو نا ان علماء سے کون ہو, پوچھو اپنے علماء. سب پہ فتوے لگوانے کا شوق ہے, ذرا کبھی اپنے آپ کو بھی شریعت کی عدالت میں کھڑا کر کے دیکھو نا ہم کون ہیں. اپنے اللہ کی قدر نہیں کرے. جو ماں باپ کی قدر نہ کرے مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. جو اللہ کی قدر نہ کرے, بتاؤ ایک دن مرنا ہے. میرے بھائیوں میں تمہیں بددعا دینے نہیں آئے, کوسنے نہیں آئے, تمہیں خواب سے بیدار کرے. اللہ کرے کوئی سوتا ہوا اٹھ جائے, سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. اللہ اکبر. میرے امام نے بہت دکڑا روتے ہوئے کہا کہ بڑے دکڑے کے اور بڑے دکھ کے ساتھ امام کہتے ہیں اور بہت افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا, ہمیں کیا ہو گیا, کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, کیا پی لیا ہے.
क्या पी लिया है? किस बला की में से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं खुशियां था। ये जवानी पर गुरूर घमंड करके गुनाह करते हो, दौलत पर गुरूर घमंड करके गुनाह करते हो, जिंदगी पे गुरूर घमंड करके गुनाह करते हो। एक दिन मौत है, जवानी भी जाएगी, जिंदगी भी जाएगी। मौत की तलवार सबके सरों पे, मेरे भी और आप सबके सरों पे लटक रही। एक दिन मौत की ये तलवार ऐसा हमला करेगी जिस्म और रूह का रिश्ता टूट जाएगा। अगर अच्छा अमल नहीं किया ना मेरे भाई, इस जिस्म में कीड़े चले जाके। ये तो नहीं कह सकता किसी कब्र को खोल के देख लो, कब्र तो खोली नहीं देख जा सकती, लेकिन जो कब्रें खुली है ना पापियों की, मालूम कर लो, तहकीक कर लो, इस जिस्म में कीड़े चले। नरम नरम गद्दों पर गंदी फिल्में देखने वालों जवानी के नशे में, इस जिस्म में कीड़े चले। सोचो, मक्खियां पेशानी पे भिनभिनाती है तो आदमी की नींद खुल जाती है, अपने कमरे में पंखा बंद हो जाता है तो आदमी की नींद खुल जाती है। चूंटियां और मच्छर हमारे जिस्म पर आते हैं तो इंसान बेचैन। एक बार इतनी नन्ही सी चूंटी काट ले तो आदमी उसकी जलन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह को नाराज करने वालों, अल्लाह के गजब को दावत देने वालों, जब इस जिस्म में कीड़े चढ़ेंगे कौन बचाएगा? ये दुनिया बेवफा है, बेवफा है दुनिया। कोई साथ नहीं है, कोई किसी के साथ गया नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं है। लोग तो मैयत में भी नहीं आते मेरे भाई। किस दुनिया से दिल लगा रखा है? जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा। ये बेवफा लोग हैं जिनसे दिल लगाकर इनके कहने में आके गुनाह कर। लोग जनाजों में नहीं आते। गालिब ने कहा था, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने। लोग जनाजों में नहीं आते मेरे भाई। हमने तो कोविड में ये मंजर भी देख लिया कि बाप के जनाजे में बेटा न गया, बेटे के जनाजे में बाप न गया। सोचो, पीर के जनाजे में मुरीद न गए, मुरीदों के जनाजे में पीर। कौन आएगा साथ? कौन आएगा? कौन आएगा साथ? कोई नहीं। बस सहारा दो है, एक तो अल्लाह की रहमत का और दूसरा आमिना के लाल का। बेशक। और दोनों को नाराज कर चुके हैं हम। अल्लाह की, ना अल्लाह की कदर की, ना रसूलुल्लाह की कदर। बोलो, सोचो, गौर करो, थोड़ा तसव्वुर करो। कमरे की गर्मी पे इतनी बेचैनी होती है, कब्र की गर्मी पे क्या? कब्र की गर्मी कैसी होगी? कोई खिड़की नहीं है उसमें, कोई दरवाजा नहीं, दाएं मिट्टी बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी पीछे मिट्टी, मिट्टी मिट्टी मिट्टी। कोई चादर ओढ़ने को नहीं, कोई तकिया नहीं, करवट बदलने को जगह नहीं। और जिस्म को कीड़े खा रहे, कीड़े पड़ गए जिस्म में, आंखों को कीड़े खा रहे, वजूद को कीड़े खा रहे। क्या गुजरेगी? अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो, छोड़ दो गुनाह। गुनाह में लज्जत तो है, इज्जत नहीं है। बेशक। गुनाह में सुकून नहीं है। आज तौबा कर लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज अपने आप को बदल लो, आज अपने आप को तब्दील कर लो, आज अपने आप को चेंज कर लो। जल्दी जल्दी से पढ़ देता हूँ वो रिवायत जो पढ़ रहा था। क्या हदीस पाक में आता है, जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदी करता है, बदकारी, अर्श कांपता है, करीब होता है कि आसमान जमीन पे गिर पड़े। ऐसे में अल्लाह के फरिश्ते किनारे को पकड़ के, आसमानों के किनारे को पकड़ के कुल हु अल्लाह की सूरत पढ़ने लगते हैं। और उस वक्त वो पढ़ते रहते हैं जब तक अल्लाह का गजब ठंडा नहीं हो जाता। जानवरों में भी कोई जानवर नर नर के साथ नहीं वक्त गुजारता। ये इस एतबार से सिर्फ एक ही जानवर है जो इसे सूअर कहते हैं, खिंजीर। खिंजीर खिंजीर मर्द के साथ बदी करता है। इसीलिए मर्द जब मर्द के साथ बदकारी करता है तो मरने के बाद वो सूअर की शक्ल इख्तियार कर जाता है, वो कब्र में उसकी सूअर की शक्ल कर दी जाती है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बास फरिश्ते ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने चोंच की शक्ल दी है, परिंदे की शक्ल। जो मरने वाला मरता है, बदायूं शरीफ में मरे, मदीने शरीफ में मरे, किसी शरीफ में, बरेली शरीफ में, मुंबई में, इंदौर में, कहीं मरे। हदीस पाक में आता है कि जब
مرد کے ساتھ مرد بدکاری کرنے والا مرتا ہے، ایک رات بھی اس کو اس کی قبر میں رہنے نہیں دیا جاتا۔ رات آنے سے پہلے پہلے وہ چونچ والے فرشتے اس کو اپنے منہ میں اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر لے جا کر وہاں پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا۔ یہ قوم لوط نے یہ برائی شروع کی تھی نا، تو یہ جن پہ عذاب آیا تو وہاں لے جا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن جو لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں وہ جو اٹھیں گے تو قوم لوط کے ساتھ اٹھیں گے، سور کی شکل لے کر اٹھیں گے۔ اب بھی لوگ نہیں لرزتے، اب بھی لوگ نہیں کانپتے، اب بھی لوگ نہیں بدلتے، اب بھی لوگ توبہ نہیں کرتے۔ شادی سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہو، ناجائز حرام کام نہ کرو۔ کائنات میں عورتوں میں ایسی ہستی چراغ لے کر نہیں، اگر سورج بھی لے کر کے تلاش کریں تو انسانی کائنات کے اندر ایسی ہستی مل نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ بلندی کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ماں ہے حسنین کریمین، بیوی ہے خاتم الولایت سید السادات، فاتح خیبر سید العرب، مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ بیٹی ہے خاتم النبیین سید العالمین قائد المرسلین محمد الرسول اللہ کی شہزادی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی شہزادیاں تو چار ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن جو خاص مقام اور مرتبہ اللہ کے رسول نے مخدومہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا مادر حسنین سیدہ فاطمہ بنت محمد کو عطا فرمایا ہے، وہ مقام حضور نے بیٹیوں میں بھی کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ کیا وہ شہزادی کا مقام تھا کہ جب جب سیدہ اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آتی، دنیا دیکھتی، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب جب فاطمہ حضور سے ملنے آتی، اللہ کا رسول سر و قد اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ سبحان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ۔ میرے نام کا نام مت لو، تکبیر و رسالت کافی ہے۔ توجہ فرمائے، جب سورج چمک رہا ہو تو اگربتیاں جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ جب اہل البیت نبی اور آل نبی اور اصحاب نبی کا ذکر ہو رہا تو امین القادری کی اوقات کیا ہے کہ اس کے نام کا نعرہ لگے، اس لیے میرے نام کا نعرہ نہ لگائے۔ توجہ فرمائے، بات دور نہ نکلے، توجہ کریں۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں کو اندازہ کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ لوگ کہتے ہیں مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ سید پور اور گرد و نواز سے آنے والوں اندازہ کرو، انسان کی عظمت کا اندازہ کس بات سے لگتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ ہم نے کہا کون ہے تو کہا میں وہ ہوں۔ مجھے دیکھ کر کے مسجد کے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد کے امام کھڑے ہو جاتے ہیں، فلاں خانقاہ کے پیر صاحب مجھے دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب پتہ چلا میں کون ہوں۔ میں نے کہا بالکل، اگر تجھے دیکھ کر علماء کھڑے ہوتے ہیں، مشائخ کھڑے ہوتے ہیں، پیران اعظام کھڑے ہوتے ہیں تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تیرا مقام کیا ہے۔ لیکن ایک ہستی کو میں بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ اکبر، جس کے لیے اللہ کا محبوب اٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہو، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے کوئی اندازہ کرے، ان کے مرتبے کوئی اندازہ کرے۔ اور پھر مقام یہ اچھا، یہ نہیں ایک بار دو بار تین بار نہیں، جب جب سیدہ، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیو ذرا غور تو کرو، جب جب سیدہ آئیں حضور اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہی نہیں ہوئے، اللہ اکبر، پیشانی چومی سیدہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید پور والوں، اس پر میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، میں تو تمہارے عشق کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم حسنین پاک کی امی کے نام پر بھی بولتے ہو کہ چپ رہتے ہو۔
اس مقام پر تو پتھر بھی رشک کرتے بولنے کے لیے. سبحان اللہ. ہاں اگر سنی نہ بولے گا تو کون بولے گا؟ واہ 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 بے شک. اندازہ فرمائیں، غور کریں شان کیا ہے. حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، اور پیشانی چوم کر سیدہ بھی اپنے بابا کا ہاتھ چومتی ہے. اور آقا جس جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، ذرا توجہ کرنا، تصور میں لانا، کیا شان ہے. آقا جس جگہ بیٹھے ہوتے ہیں اس جگہ سے اٹھ جاتے ہیں اور اپنی جگہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو بٹھاتے ہیں، اور بٹھا کر کے جو پھر جملہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، فدا کے امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. شہزادی سے پیار اتنا ہے، شہزادی سے پیار اتنا ہے، لیکن اس شہزادی کا کردار یہ ہے. اب کردار سنو نبی کی شہزادی کا. اپنی سال 1.5 سال 2 سال تک نہیں. بعد میں لڑکے نے اچانک کہہ دیا یہ لڑکی کے ساتھ میں نے نکاح نہیں کرنا. اب کیوں نہیں کرنا؟ تو کہ اس کے منہ سے بدبو آتی. یہ حالات ہے، یہ میں آپ کے سامنے گراؤنڈ ریئلٹی پیش کر رہا ہوں. اس کے منہ میں بدبو آتی، تجھے کیسے پتا چلا؟ یہ لمحہ فکری ہے کہ نہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی تو زندگی لٹ گئی. جب محلے کو پتا، گاؤں کو پتا، لوگوں کو پتا کہ یہ تو منگیتر کے ساتھ بائکوں پہ گھومتی تھی اور پارکوں میں جاتی تھی، منگنی ٹوٹنے کے بعد کرے گا کون؟ میں بتایا مجھے. پھر اس بچی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ 30 سال 35 سال کی عمر میں پہنچنے تک اس کو رشتہ نہیں آتا. بعد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مجبور ہو کر کسی نہ کسی کے ہاتھ پکڑ کے چلی جائے. پھر اس میں وہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ وہ ایک کلمہ پڑھنے والا ہے یا کلمے کا انکار کرنے والا ہے. ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے ذمہ دار؟ جو بچیاں جا رہی ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ظالم باپ، اس کی ظالم ماں، اس کی ظالم بہن، اس کی ظالم بھابیاں، اس کے ظالم بھائی، جنہوں نے اس کو منگنی کے بعد اس طریقے سے چلنے پھرنے کی اجازت دی اور کسی کو عیاشی کرنے کی اجازت دی. بڑی معذرت کے ساتھ یہ صورتحال پورے ملک میں پیدا ہو رہی ہے. پاکستانی سیریلوں میں جو دیکھتے ہو، اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں کرنے کی کوشش کرتے ہو. ہمیں کس نے کہا کہ ہم پاکستانی سیریلوں کو فالو کریں؟ لعنت کرتے ہیں ان سیریلوں پہ. کسی بھی ملک میں اگر عیاشی سکھائی جاتی ہو، ہمیں کسی سے کیا تعلق؟ اگر ہندوستان کے کسی سیریل کے اندر زنا سکھایا جا رہا ہو، نشہ پروموٹ کیا جا رہا ہو، ہم اس سیریل پہ بھی لعنت کرتے ہیں. اور پاکستان سے کوئی ہو رہا اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں، اس فکر پہ لعنت کرتے ہیں. یاد رکھنا، ہمیں کسی سے کیا، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں. اور سیریل دیکھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ وہ سیکھے جس کے پاس محمد الرسول اللہ کا طریقہ نہ ہو، جس کے پاس قرآن جیسی کتاب نہ ہو، جس کے پاس حضور کے اہل البیت کا کردار نہ ہو، جس کے پاس حضور کی پاک ازواج کا کردار نہ ہو. وہ سیریل دیکھ کر کے یہ لعنتی طریقہ سیکھے. ہمارے پاس تو حضور کی وہ سیرت موجود ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے. اللہ اکبر. اندازہ کریں، ہم نے اپنی بیٹیوں کو بغیر دوپٹے کے چھوڑ دیا، ہم نے اپنی بیٹیوں کو منگیتروں کے ساتھ بھیج دیا. لیکن آؤ، حضور نے اپنی شہزادی جس کا خون، جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، ساری دنیا کے سید، توجہ، ساری دنیا کے سید، نسل سید ہے، ساری دنیا کے سید نسل سید ہے. سیدہ فاطمہ اصل سید، اصل ہے، وہ سیدوں کی اصل ہے. توجہ فرمائے، ساری دنیا کی سیادتیں جس کے بغیر رسول اللہ سے جڑ نہ سکے، یہی ایک نقطہ ہے جو سیدوں کو رسول اللہ سے جوڑنے والا ہے. اور وہ ذات سیدہ فاطمہ الزہرا، غوث پاک جیسا سید بھی اگر سید کہلا رہا ہے
तो वो सदका है सैयदा फातिमा। बेशक, वाह वाह। गरीब नवाज जैसे सैयद भी अगर उनकी सियादत चमक रही है, वो सदका सिर्फ और सिर्फ सैयदा फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वारिस पाक की सियादत, सैयदा का सदका, महराना के ज़ैदी, मुक़द्दस सादात का सिलसिलतुल ज़हब, सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा का। क्या हस्ती है हुजूर जिसके लिए खड़े हो, हुजूर जिसको कहे तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। अल्लाह अकबर। बेटे इतने मुकद्दस कि जन्नती जवानों के सरदार। अरे किसी का बेटा जन्नती हो जाए उस माँ के लिए कमाल, लेकिन सैयदा फातिमा वो माँ है जिसके दोनों बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं, जवानाने जन्नत के सरदार है, जिसका बाबा नबियों का सरदार, जिसका शौहर वलियों का सरदार, खातिमुल विलायत जिसका शौहर, सैयदुल अरब जिसका शौहर। किरदार देखो, किरदार ये है। खूने रसूल अपनी जगह, रसूलुल्लाह के शहजादी अपनी जगह, इल्म अपनी जगह, सब चीजें हैं, लेकिन किरदार ये है कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा। बहनों की खास तवज्जो, गैरतमंद भाइयों की खास तवज्जो। काश कि कोई अपने घर में ऐसा माहौल पैदा कर सके। नहीं कर सकते तो कुछ तो करो। सैयदा जो दुपट्टा अपने सर पे रखती थी, सैयदा के मुबारक सर, उस सर से लगकर जो दुपट्टा होता था, उस सर पे लगे हुए दुपट्टे को भी, सर अनवर है सैयदा का, ठीक, बहुत महसूस करने वाली बात है ये। अहले इल्म पर, अहले इश्क पर छोड़ रहा हूं, महसूस करने वाली बात। घर जाकर सोचना, सैयदा का मुबारक सर, उस सर अनवर पर जो दुपट्टा है, उस दुपट्टे को भी सैयदा ने इतनी हिफाजत की कि कोई मर्द तो उसको कभी देख भी नहीं सका, कोई मर्द ना देख सका, कोई मर्द उसको देख ना सका, कोई मर्द उसको देख ना सका, कोई साहबी उसको देख ना सके। हत्ता कि मर्द तो मर्द है, सैयदा ने उस दुपट्टे की इतनी हिफाजत की कि उस दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ढूंढ लीजिए, ढूंढिए, चिराग नहीं, सूरज लेकर ढूंढिए। कायनात में है कोई ऐसी नस्ब तो इतना आला है, उस पे कोई बात ही नहीं। जिंदगी खत्म हो जाए, है ना, जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन सैयदा ने किरदार देखो। हालांकि जिसके हुजरे में इजाजत के बगैर जिब्रील अमीन भी ना आए, जिसके हुजरे में हज़रत उस्ताद ज़मन कहते हैं बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाजत। बहुत अच्छा सुन रहे तो मेरा दिल चाहता है कि मैं इस उन्वान पे सुनाऊं। बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं, कद्र शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं, कद्र शाने अहले बैत। जिसके घर में जिब्रील भी इजाजत के बगैर ना आते हो। जिब्रील तो जिब्रील है। हुजूर ने तालीम उम्मत के लिए, हुजूर खुद भी उनके घर, हुजूर खुद भी उनके घर, जब तक इजाजत नहीं ली, हुजूर खुद भी तशरीफ नहीं ले। अल्लाह के रसूल मालिक कौनैन खुद भी तालीम उम्मत के लिए खुद भी हुजूर तशरीफ नहीं ले। लेकिन एहतियात देखो, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने अपने सर के दुपट्टे को चांद और सूरज से भी बचाया। कभी चांद और सूरज भी उनके दुपट्टे को देख न सके, सैयदा के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज भी देख न सके। अहले सुन्नत के इमाम, मेरे इमाम सैयदी आला हजरत उसको यूं बयान करते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, आंचल कहते हैं दुपट्टे को, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अंदाजा फरमाएं जिसने, और फिर कभी आप सोच सकते, आपके जहन में ख्याल आ सकता है कि यार जो है वो सैयदा ने अपने दुपट्टे को भी चांद और सूरज को देखने न दिया, तो सैयदा पाक का दुपट्टा वो बड़ा कीमती होगा दुनियावी एतबार से। लेकिन आपको बता दूं कि वो है तो बड़ा कीमती, उसकी तो कोई कीमत लगा भी नहीं सकता।
करोड़ों बादशाहों के तख्त ताज को एक पल्ले में रखता हूँ और सैयदा की चादर को एक पल्ले में रखता हूँ, कोई मुकाबला नहीं है। किसी शायर ने बहुत अच्छा शेर कहा था, बहुत प्यारा लगा मुझे, अल्लाह उसकी बख्शिश करे, उसे जजा दे। जिसने भी कहा, नहीं पता किसने कहा, उसने कहा था एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम। बेशक। एक पल्लू में समा जाए, पल्लू कहते हैं चादर के एक किनारे को, एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम। सैयदा की चादर की शान बयान हो रही है, एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम। चादरे फातिमा ज़हरा को तू समझा क्या? है वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चादरे सैयदा ज़हरा को तू समझा क्या है? तो बज़ाहिर लोग समझते बहुत महंगी होगी, कीमती होगी, लेकिन आपकी मालूमात के लिए बता दूं, वो जाहिरी तौर पर, जाहिर के एतबार, कीमत के एतबार से बहुत महंगी नहीं थी। कीमती तो बहुत थी मगर महंगी नहीं थी। देखने वालों ने बयान किया, सैयदना इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयदा ज़ैनब का कहा है कि माँ की चादर पर 17 पेवन लगे हुए थे। अल्लाह अल्लाह। कितने पेवन? 17। और अगर पेवन की बात आई है तो मुझे एक बात याद आ गई, मैंने कहीं बयान किया है, लेकिन इस वक्त दिल आपको देखकर, आपके इश्क और मोहब्बत को देख के दिल चाहता है कि ये हदीस पढ़ूं, ये रिवायत पढ़ूं, ताकि पता चले हमारी बेटियां 5-5 हजार का दुपट्टा ओढ़ कर भी अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर पा रही है। 17-17 हजार के बुर्के पहन कर भी आबरू बचा नहीं पा रही है। लेकिन मेरे नबी की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा ज़हरा पाक का दुपट्टा है, और एक ही था, दुपट्टा एक ही था, और एक मर्तबा इतना फट गया कि पहनने के काबिल न रहा, इतना फटा कि पहनने के काबिल न रहा। मौला मुश्किल कुशा की नजर पड़ी, मौला अली पाक की नजर पड़ी, और फिर फरमाया, फातिमा तुम्हारा दुपट्टा ज्यादा फट गया है और ओढ़ने के काबिल नहीं है। पहले से तो उसमें 17 पेवन लगे ही थे। सैयदा से कहा, एक काम करो, अपने बाबा के पास जाओ और तुम्हारे बाबा से कहना कि पेवन लगाने के लिए कोई चादर मिल जाए तो हम तुम्हारे दुपट्टे में पेवन लगा देंगे। मैं समझता हूँ आजकल तो जो लोग रास्तों पे और सिग्नलों पे भीख मांगते हैं, उनके घर की औरतें भी इतने फटे हुए दुपट्टे नहीं पहनती, लेकिन दोनों जहान के मालिक की बेटी मलके कौनैन, मलके फिरदौस बरी की शान से जिंदगी गुजार रही है। जब दुपट्टा फट गया, मौला मुश्किल कुशा ने मशवरा दिया, अपने बाबा से मांग ले आओ। वो तो मांगने वालों को जंगल भर भर के बकरियां देते हैं, वो तो मांगने वालों को माला माल कर देते हैं, ले आओ ना दुपट्टा। सैयदा ने कहा, चले गई। जाने के बाद बाबा से कहा, बाबा मेरा दुपट्टा इतना फट गया है, आप नया दुपट्टा नहीं तलब कर रही हैं, बल्कि क्या कहा, दुपट्टा इतना फट गया है, पेवन लगाने के लिए मेरे घर में कपड़ा नहीं है। बाबा आप पेवन लगाने के लिए कोई कपड़ा मुझे दे दें, ताकि इस फटे हुए दुपट्टे में कपड़ा लगाकर पेवन कर लूं। मेरे आका ने फरमाया, फातिमा इस वक्त जाहिरी तौर पर मेरे घर में कुछ नहीं है, मैं जाहिरी तौर पे तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, और जो देने के लिए है अभी बद्र और ओहद के यतीम लोग बाकी है, उनका हक देना बाकी है, इसलिए मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं दे सकता। हाँ, मेरे घर में ऊंट का चमड़ा पड़ा हुआ है, ऊंट ज़बा किया गया था, उसका चमड़ा पड़ा हुआ है। अगर तुम ये चमड़ा ले जाना चाहो तो मैं तुम्हें ये चमड़ा ले जाने की इजाजत देता हूँ। इसी ऊंट के चमड़े से अपने दुपट्टे में पेवन लगा लेना। तारीख की औराक गवाह है, कौनो मका के ताजदार, मालिक को मुख्तार,
मालिक जन्नत, मालिक कौसर, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्ज़ा व इख्तियार में। उस रसूल ने अपनी शहजादी को ऊंट का चमड़ा दिया, बेटी इसी से दुपट्टे पर पेवन लगा लो। अल्लाह अकबर। सैयदा ने वो दुपट्टा लिया और पेवन उस ऊंट के चमड़े का लगाया, और लगाने के बाद जब सर पे डाला तो डालने के बाद जैसी चादर सर पे आई, हुजूर घर में आए, बेटी के सर पर ऊंट के चमड़े का पेवन दुपट्टे में देखकर हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। सरकार रोए तो मौला अली रोए, मौला अली रोए तो सैयदा भी रोई। आका देख रहे हैं मेरी बेटी के सर पे जो दुपट्टा है उस पे ऊंट के चमड़े का पेवन है। किसी की बेटी ने इस हाल में जिंदगी नहीं गुजारी होगी। आका रो पड़े, हुजूर को रोता देख करके सैयदा और मौला अली भी रो पड़े। तो सरकार ने फिर फरमाया, फातिमा क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि दुनिया वालों के लिए दुनिया की नेमत है, मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए तो आखिरत की नेमत है। आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तकलीफें किसके लिए थी, ये मुसीबतें किसके लिए थी, ये परहेजगारी किसके लिए थी? हमारी बेटियों को सलीका सिखाने के लिए। आज हमारी बेटियां मोबाइल पर गुफ्तगू कर रही हैं, इंटरनेट के जरिए, फेसबुक के जरिए रिश्ते तय हो रहे हैं। शादी से पहले ये सब कुछ हो रहा है, कौन कंट्रोल करेगा? और ये कंट्रोल कोई कर सकता था तो माशरे के जवान कर सकते थे, मगर जो जवान खुद आवारा हो वो कौम की बेटियों की इज्जत की हिफाजत क्या करेगा? दुनिया जान चुकी है कि तुम बेगैरत हो चुके, दुनिया जान चुकी है मुस्लिम जवान बेशर्म हो चुके, दुनिया जान चुकी है कि नशा और शराब और जिना ये आज मुस्लिम जवानों का महबूब मशगला बन चुका है। इसलिए वो हमारी बेटियों को ललचाई हुई नजर से देखते हैं। जब तक मुस्लिम जवान बागैरत था, बताएं आज मोहल्ले की बच्चियों को भी पाप की नजर से लोग तकते हैं। एक दौर वो था, कोई गैर मुस्लिम भी अगर अपनी बेटी की हिफाजत चाहता तो वो मुसलमान के घर में रख जाता, उसको इत्मीनान होता ये मुसलमान लोग हैं, किसी की बेटी पर कभी पाप की नजर नहीं डाल सकते। ये अपनी पहचान थी, ये अपना किरदार था। बात समेटते हुए आखिरी बात कह दूं, तौबा करो, इसलिए कि मुझे वक्त पे दूसरे प्रोग्राम के लिए सफर करना है। आखिरी बात क्या, तौबा करो। अभी 2 स्टेप बाकी है। शादी करते वक्त क्या पोजीशन होनी चाहिए, शादी के बाद क्या पोजीशन होनी चाहिए, अब वो नहीं है अर्ज करता, बाद में कभी इंशाअल्लाह। लेकिन आखिरी बात, तौबा करो, बदल दो, माशरे को हम संभालेंगे। देखो तकरीर सिर्फ माशरे को बदल नहीं सकती, हम लोग माशरे का हिस्सा है। हम चाहेंगे तो माशरा बदलेगा। हर आदमी क्या सोचता है, तू सुधर, तू सुधर, तू नहीं, मैं सुधर, मैंने सुधर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ईमान वालों अपने आप की फिक्र करो, अपने आप को संभालो, अपने और मैं सुधर जाऊं मेरे लिए बेहतर है। वरना अगर मेरे भाई सुधर जाओगे ना, इंशाअल्लाह कफन भी मैला नहीं होगा। अगर सुधर जाओगे कफन भी मैला नहीं होगा। कब्र के कीड़े तो बहुत दूर की बात है, कफन भी इंशाअल्लाह मैला नहीं। हुजूर को राजी कर लो, सुधर जाओ। और आदमी जब सुधरता है जिंदगी में, आदमी जिंदगी में जब सुधरता है अल्लाह उसको सिला देता है। लेकिन असल सुधरना जवानी का है। जो जवानी में सुधर जाए, आका इरशाद फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन उलमा से बाद में इसका मतलब पूछना बताएंगे तुम्हें। आका इरशाद फरमाते, जवानी में इबादत करने वाला जवान बूढ़ों पर ऐसी फजीलत पाता है जैसे अल्लाह ने मुरसलीन को लोगों पर फजीलत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। ये जवानी है। तो बात जो खत्म कर रहा था वो ये कि जवानी में सुधर जाओ। आखिरी बात के तौर पे सुधर जाओ, अल्लाह से अहद करो, हमसे नहीं, अपने अल्लाह से, अपना मामला अल्लाह से दुरुस्त करो। और एक बात कह दूं बीच में, अगर जवानी में पाप करोगे, जिना करोगे, जुल्म करोगे, बुढ़ापा अल्लाह इतना जलील मुसल्लत करेगा। बुजुर्गों ने फरमाया, जो जवानी में पाप करते हैं अल्लाह उनको इतना दर्दनाक और इतना जलील बुढ़ापा देता है कि वो मौत मांगते तो उनको मौत भी नहीं आती, वो भीख मांगते तो लोग उनको भीख भी नहीं देते। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि एक बार कोई बुढ़ा बूढ़ा बगदाद के बाजार में भीख मांग रहा था, भीख, तो लोग उसको भीख नहीं दे रहे थे। मुरीदों ने कहा, हजरत बगदाद वाले इस कदर
सख्त दिल हो गए कि इस बुढ़े को कोई भीख भी नहीं देता। तो सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी फरमाते हैं, बेटे जरूर इसने जवानी में पाप किए होंगे, तब अल्लाह ने इसको ऐसा बुढ़ापा दिया कि लोग बुढ़ापे में इसको भीख भी नहीं देते। जब तहकीक की गई तो पता चला कि वाकई उसने अपनी जवानी में बहुत गुल खिलाए थे, बहुत जुल्म किए थे, बड़े पाप किए थे, बड़े जराइम किए थे। ये जवानी जाने के लिए आई है। हमारे असलाफ ने फरमाया, जैसे अच्छे मेहमान की कद्र करते हो, जैसे अच्छे मेहमान की कद्र करते हो, वैसे अपनी जवानी की कद्र करना सीखो। ये जवानी जाने के लिए आई है। ये बाल काले सफेद हो जाएंगे, आंखों की तेज रोशनी मध्यम पड़ जाएगी, खूबसूरत चेहरों पे झुर्रियां पड़ जाएगी। आप देख रहे हैं बड़े बड़े हीरो, नचनिए, स्टार, सुपर स्टार आज कहाँ है? जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे, आज कोई उनका नाम लेने वाला है? लेकिन मेरे गरीब नवाज 900 साल बीत गए, आज भी उनके डंके बज रहे हैं। महबूबे लाई 700 साल बीत गए, आज भी उनके डंके बज रहे हैं। मेरे मुर्शिद गौसे पाक, आज भी उनके डंके बज रहे हैं। क्यों? इन्होंने अल्लाह को राजी किया। अल्लाह को राजी कर लो। देखो गुनाह में कोई खैर नहीं है, गुनाह से निकलो। एक बार नेकी की जिंदगी अहद करो। कुछ लोग कहते हैं हजरत नहीं, जो वो गुनाह से बचना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। कुछ नहीं, सब शैतानी वसवसा है। अगर आज भी कोई बचना चाहे, मेरा अल्लाह आज भी बचाए। बेशक। क्या देख, एक मिसाल के जरिए समझाऊं, सुनना चाहते हैं? अर्ज करो। देखिए, जब ज़लीखा ने, जनाबे ज़लीखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बदी चाहिए, यानी गुनाह करना चाहिए। बहुत खूबसूरत थे ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बहुत खूबसूरत, इतने खूबसूरत थे कि बुजुर्गों ने लिखा है कि खाना खाते थे तो लुकमा हलक के नीचे उतरता हुआ नजर आता, सुभान अल्लाह। और ऐसी चमक थी चेहरे में कि भूखा देखता था तो उसकी भूख खत्म हो जाती, बेशक। प्यासा देखता तो उसकी प्यास मिटी। ज़ुलेखा नाम की खातून फिदा हो गई आप, और वो आपके साथ बदी चाहती थी। बादशाह की बीवी थी, और अल्लाह की शान की हजरत यूसुफ उन दिनों बज़ाहिर बादशाह के यहाँ बाजार से खरीद कर लाए गए थे। उम्र छोटी, जाहिर सी जवानी, शबाब। ज़ुलेखा ने हजरत यूसुफ को अपने कमरे में बुलाया और ताला डाल दिया। कौन सा ताला? हुकूमती ताला, शाही ताला, और डाल दिया। फिर दूसरे कमरे में बुलाया, फिर ताला डाल दिया। ऐसे 7 कमरों में ताले डाल के ले गई थी। और फिर हजरत यूसुफ से कहा, मेरे साथ बदकारी कर। एक बात और याद आई इसको, जब हजरत यूसुफ को उसने बदी की दावत देनी चाहिए तो दुपट्टा उतार दिया और पास ही उसका बुत रखा, जिसकी वो इबादत करती थी। वो बुत, मूर्ति पास रखी थी, बुत। ज़लीखा ने दुपट्टा उस पर डाल दिया, और दुपट्टा डालने के बाद हजरत यूसुफ से कहा, मेरे साथ बुराई कर। तो हजरत यूसुफ ने कहा, इस पे दुपट्टा क्यों डाला बुराई की दावत से? तवज्जो कर, गौर, हाय हाय हाय, अंदाजा कर, इस पे दुपट्टा क्यों डाला बुराई से पहले? ज़लीखा ने कहा, इसकी इबादत करती हूँ ना, इसकी इबादत। तो दुपट्टा इसलिए डाला ताकि मेरे खुदा के आंखों पे पर्दे पड़ जाए और गुनाह करते हुए मेरा खुदा देख न सके। गौर करें, मैं कहता हूं उस वक्त ज़ुलेखा बुत परस्त थी, अपने माबूद बातिल का इतना ख्याल था। मुसलमानों, माबूद हक का ख्याल छोड़ दिया। उसने डाल, मेरे खुदा की आंख पर दुपट्टे का कपड़ा पड़ जाए ताकि वो मुझे गुनाह करते ना देखे। तो हज़रत यूसुफ ने कहा, जब बातिल खुदा का ये ख्याल तुझे है तो फिर वो सच्चा खुदा, तेरे खुदा की आंखें दुपट्टे से छुप सकती है, मेरे खुदा को कोई दुपट्टा नहीं छुपा सकता। वो तो सबको देखता है। और उसके बाद जनाब यूसुफ भागे, अल्लाह उसकी तरफ से भागे, उस गुनाह की तरफ से। चूंकि मासूम थे, सिद्दीक थे, नबी की औलाद थे, खुद भी नबी थे। अल्लाह अकबर, जैसे रुक करके
آپ نے اس کی طرف سے بھاگنا شروع کیا. زلیخا خوش ہو رہی تھی, میں نے تو ساتھ ساتھ تالے ڈال کے رکھے, بھاگ کر جائیں گے کہاں. لیکن خدا کی شان, جیسی دروازے پہ پہنچے تالا خود بخود ٹوٹا, زمین پہ گرا اور دروازہ کھل گیا. حضرت یوسف آگے بڑھے, پھر وہ دروازہ بھی کھل گیا, تالا ٹوٹ کے گرا, اور آگے بڑھے, وہ دروازہ بھی تالا ٹوٹ گیا, دروازہ کھل گیا. ساتوں دروازے کھل گئے, یوسف علیہ السلام باہر ہو گئے. قدرت بتا رہی ہے اگر بچنا چاہو گے تالے پڑے رہیں گے تو بھی ہم توڑ کے دروازے کھول کے ہم تمہیں بچا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مائل کرم ہے, کوئی سائیں نہیں, راہ دکھائے کسے راہ روے, منزل ہی نہیں. اگر بچنا چاہو گے تو آج بھی بچ سکتے ہو. آؤ, اللہ پاک سنبھالنے والا, وہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں. جو آخری بات دس کرنے چلا تھا, توبہ کر لو, اللہ بدل دے گا, بہت بڑا انسان بنا دے گا. اور ایک بات یہ بھی کہوں, صوفیہ کہتے ہیں جو لوگ زنا کرتے ہیں اللہ ان کو اس طرح کی سزا بھی دیتا ہے دنیا میں. آخرت میں تو بہت سزا ہے, دنیا ہی بہت سزا ہے, لیکن ایک سزا ہے, اللہ ان کے گھر میں عیبی لنگڑے لولے بچے پیدا کر دیتا ہے. حالانکہ ہر ایک کے گھر میں جو لنگڑے لولے بچے پیدا ہو, سب پہ شک نہیں کرنا. 90% 95% لوگوں کے گھر میں لنگڑے لولے بچے زنا کی وجہ سے ہوتے ہیں. 5% لوگوں کے گھروں میں بچے اللہ کی آزمائش کی وجہ سے. تو سب کو شکی نظر سے نہیں دیکھنا. تو سزا بہت ہے گناہ کی, لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. ان بطش ربک لشدید, کہ رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. توبہ کرو, بدلو, زندگی تبدیل کرو. کیا ملے گا؟ بات ختم کرتے ہوئے, ایک جوان ہے, جوان تھا ایک جوان, اپنے الفاظ کے جامع میں اپنے ذوق کے مطابق ایک تصوف کی کتاب کے لکھے ہوئے واقعے کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. ایک جوان تھا, 16-17 سال کی عمر تھی. یہ عمر بڑی دیوانی ہوتی. 16 سے لے کے 45 سال تک اگر آدمی اپنے آپ کو سنبھال لینا پھر انشاءاللہ وہ نہیں بگڑے گا. اللہ انشاءاللہ. حالانکہ اللہ بس من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور اللہ جسے گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں. جب تک کہ ایمان پہ خاتمہ نہ ہو آدمی کو تو بے فکر رہنا ہی نہیں چاہیے. ایمان پہ خاتمہ ہوگا اس دن ہم کامیاب ہوں. دونوں پیر جنت میں پہنچ جائیں گے. 16-17 سال کی عمر, بڑی رنگین عمر, بڑی لاؤبالی پن. ایک جوان, ان کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بات میں نے سمجھانے کے لیے, 16-17 سال کا جوان, اس کا نام عبداللہ نام ہے, بڑے نیک باپ کا بیٹا. اچانک ایک خوبصورت لڑکی پہ نظر پڑ گئی, حسن پہ نظر پڑی, دل شیدائی ہو گیا, فریفتہ ہو گیا. لڑکی سے کہا, لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے, کیا تم مجھ سے ملے گی, ملنے آئے گی, تم مجھ سے ملاقات کرے, کچھ باتیں کرنی تھی. لڑکی نے کہا ہاں ملوں گی, رات میں آنا, ملیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اب مرد موت کی طرح ہوتا, عورت آگ کی طرح ہوتی. یہ حادثات ہوتے رہتے. اللہ جسے بچا لے وہی بچ سکتا, اللہ بچائے تو بچ سکتا ہے, ورنہ اپنے بس کی بات ہے. اور جو بچ رہے انہیں شکر کرنا چاہیے, اللہ تو نے بچایا, میری کوئی ہوشیاری نہیں, میری کوئی, میں کچھ نہیں, تو بچائے تو بس اللہ. یہ لڑکی نے, وہ بہت نیک تھی لیکن بچنے کے لیے کہہ گئی تھی کہ رات کو ملیں گے. یہ عبداللہ نام کا جوان اس لڑکی سے ملنے شام کا انتظار کرنے لگا. اور جیسی شام ہوئی, دریائے دجلہ کے کناروں میں جیسے سورج نے اپنا چہرہ چھپایا اور بغداد پر جیسے ہی شام کی سرخی رات کی سیاہی میں بدلنے لگی, یہ جلدی جلدی چل کر اس لڑکی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے. عبداللہ کھڑے رہے, اب آئے گی, حتیٰ کہ پوری رات گزر گئی. وہ لڑکی نے نہ آنا تھا نہ وہ آئی. اس دور کی لڑکیاں بڑی پارسی, اللہ آج بھی پارسائی دی, اور آج بھی الحمدللہ مسلمانوں کی بیٹیاں بہت پارسا ہیں. میں تو کہتا ہوں
किसी की माँ में इतनी पारसाई नहीं है जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत की बेटियों में अल्लाह ने पारसाई रखी। बेशक सुभान अल्लाह। हम आज भी बड़ी परहेजगारियां हैं, अल्लाह मजीद इसको दुआ मत फरमाए, मजीद माहौल में तकद्दुस अता। मेरी गुजारिश है आपसे, हो सके तो सीरियलों का माहौल अपने घर से खत्म कीजिए, बच्चियों को समझाइए। हो सके तो फिल्मों का माहौल अपने घर से, बहुत जहरीले हैं आजकल की फिल्में तो कल की भी जहरीली थी लेकिन इतनी नहीं थी, आज बहुत गंदगी। ये बहुत स्लो पॉइजन के तौर पर हमारे माशरे को बर्बाद कर। बेटियां मुझे माफ कर दे मेरी बहनें, मैं अक्सर कहता हूं अगर बेटी 5 लाख का जेवर मांगे 1 सेकंड में दिला देना, लेकिन 50,000 का मोबाइल मांगे, स्मार्ट मोबाइल मत दिलाना। लोग मुझे कहते हैं कि ये कैसी बहकावे की बात करता है, पुराने दौर की बात। मैं कहता हूं हमें जो नाम दे दो दे दो। दुनिया को तरक्की करना है आगे जाएं, हमें तरक्की करना है हम पीछे जाएंगे गुंबदे खजरा के मकीन के कदमों में। बेशक सुभान। हमारी तरक्की कल भी उनके कदमों में थी, आज भी उनके कदमों में, इंशाअल्लाह क़यामत तक उनके हम उन्हीं के कदम को तलाश करें। बेशक जिधर तेरा नक्शे कदम देखते हैं, जिधर तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख़याबा ख़याबा हरम देखते। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो उधर ही हमारी तवज्जो उधर ही है। अरे नक्शे कदम तो बहुत बड़ी चीज है, तसव्वुरे नक्शे कदम भी हमें दुनिया से बेगाना। बेशक। तो लड़की से बाज लड़की थी पाक, और उसने ना आना था ना वो आई। खड़े खड़े अब्दुल्ला की पूरी रात गुजर गई और वो ना आई तो अचानक बगदाद की मस्जिद के मीनारों से अजान की आवाज बुलंद हुई। अब्दुल्ला को एक झटका लगा, शॉट लगा। अब्दुल्ला, इशा की अजान हो गई, वो लड़की आई ना, इतना टाइम गुजर गया। लेकिन जब मुअज्जिन ने कहा सलातो खैरुम मिनन नौम, तो अब्दुल्ला को एहसास हुआ अब्दुल्ला इशा की अजान नहीं हो रही है, ये तो फजर की अजान। मैं पूरी रात खड़ा रहा एक लड़की के लिए, एक लड़की के लिए मैं पूरी रात खड़ा, एक लड़की के लिए, एक कीड़े पड़ने वाला, फना होने वाला, जवाल पाने वाले हुस्न के लिए, सफेद चमड़ी के लिए 2, 3, 10, 20 साल में जिसका हुस्न ढल जाएगा, उस हुस्न के लिए पूरी रात खड़ा रहा। और हुस्न पैदा करने वाले के लिए मैंने कभी कोई टाइम ही नहीं निकाला। अरे उस जालिम के लिए रात गुजारने की बजाय अगर मैं रात अपने अल्लाह के लिए गुजारता तो मुझे क्या इनाम अता करता। बस दिल टूटा, शिकस्ता दिल लेकर अब्दुल्ला वहां से मस्जिद की तरफ गए और जाने के बाद खूब रोए, माफ कर दे, तुझसे बहुत दूर चला गया था, माफ कर दे, तुझे माफ करना बहुत पसंद है, दूर चला गया था, जल्दी तेरे करीब आ गया। बस एक ही दिन की तो बात है, कोई लड़की मिली थी, उससे प्यार हुआ था, उसके लिए रात गुजार दी, तौबा करते, माफ कर दे। बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, नमाज पढ़ी, नमाज से फारिग हुए। जब सूरज बुलंद हुआ, इशराक पड़ी, चाश्त पड़ी, चाश्त पढ़ने के बाद रोते हुए, चेहरे पे दाढ़ी भी ना निकली थी, 16-17 साल की उम्र करीब थी। बस मस्जिद से बाहर निकले तो क्या देखा, सर पे बादल साया कर रहा है। बड़े मियां ने कहा, ए लड़के, ए जवान, तू कितना खुशकिस्मत है, तेरे सर पे बादल साया करता है। अब्दुल्ला ने कहा, बाबा रात कैसे गुजरी ये तो हम जानते हैं, हमारी क्या मकबूलियत और हम क्या कि बादल हमारे सरों पे साया कर। ना ना बाबा, ये तो आपके सर पे, आप बुजुर्ग हैं। जब दोनों के रास्ते जुदा हुए तो बात आया हो गई, बड़े मियाँ अलग, ये जवान अलग। तो बड़े मियाँ के सर पे साया न था बादल का, इस जवान के सर पे था। अब्दुल्ला रो पड़े, क्या तौबा की, रात उसके चक्कर में गुजारी तो पर्दे डाल के छुपा दिया, और तौबा की तो क्या इज्जत बख्शी कि सर पे बादल का साया करके सबको बता रहा है कि ये मेरा महबूब है, आज से तेरा दर नहीं छोड़ूंगा, आज से तेरा दर नहीं छोड़ूंगा, आज से तेरा घर नहीं छोड़ूंगा, आज के बाद हर रात तेरे लिए वक्फ है।
واہ واہ تیرے لیے عبادت ہے، بے شک۔ تیرے لیے رونا ہے، تیرے لیے پیار کی سوگات، سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اور عبداللہ نے پھر سوچا ابھی تو ابتدائی عمر ہے، جوانی ہے، چلو جب توبہ کر لی سدھر گئے تو عالم بنتے، پڑھتے لکھتے کچھ بنتے۔ پڑھنے لکھنے کے لیے پہنچے تو مقدر عروج پر تھا، امام اعظم جیسا استاد مل گیا، واہ واہ اور سبحان وہ پڑھایا امام اعظم نے کہ امیر المومنین فی الحدیث بنایا، آہا۔ امام الفقہاء بنایا، شیخ المشائخ بنایا۔ اور وہی عبداللہ جو 16-17 سال کی عمر کی وہ رات تھی، وہ عبداللہ اتنے مبارک ہو گئے کہ انہی عبداللہ کو دنیا نے عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانا۔ اور امام اعظم کہا کرتے تھے اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا اے نعمان تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا، اللہ اسی کے صدقے میں میری مغفرت فرما۔ سبحان اللہ سبحان جوانی میں سدھرنے پہ کیا انعام ملتا ہے؟ آج سے توبہ بولو، کرتے ہو تو آپ بھی کریں، سب کریں، توبہ کرتے، آج سے زندگی بدلے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مسجد بھر دو گے نا انشاءاللہ، نماز کی پابندی کرو گے نا انشاءاللہ، کرو گے، شادی کے خرافات سے بچو گے انشاءاللہ۔ کتنے جوان ہیں جو آج سے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر گندگی سے توبہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آئیے سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں میرے ساتھ مل کے تو کریں استغفر اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا